व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि जथेबंदी वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह होरां ने अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जथेदार नाल मुलाकात की। सरकार पक्खी अते भंबल भुसे विच फसे कुछ सिख आगुआं वालों अमृतपाल सिंह होरां दे खिलाफ कार्रवाई करन लई अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जथेदार ते जिहड़ा दबाव बनाया जा रहा है और असीं जथेदारां नूं किसी भी दबाव विच ना आउण दी अपील करते हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की कहना चाहोगे? देखो अज बहुत सारे वीर भैन साडे नाल लाइव चैट यूट्यूब ते और फेसबुक ते जुड़े ने। अच्छा कुछ नूं असीं रैकगनाइज करना चाहुंदे हां। जुबेर याकूब जी कहंदे ने कि इस गल दा हुण तैयार है। नाउ इट्स अबाउट टाइम दैट एवरी सिख हू ओन देसी रेस्टोरेंट और एनी अदर देसी बिजनेस दे मस्ट स्टॉप saying India or Indian, especially अपना बाजार ऑफ न्यूयॉर्क, बिकॉज द ऑनर इज सिख। और उन्होंने कहा कि भी ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ। ਈਵਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਬੇਰ याकूब साहब ने ठीक फरमाया। और KS ढिल्लों कहते हैं कि खालिस्तान कमिंग सून। और ये सारे दे नाल हुण इन्ने मैसेजेस ने और मैं घड़ी वाल भी देख रहे हैं। जस जी कहते हैं टेस्टी फूड मेड विद लविंग हैंड्स इज माई फेवरेट। ये तो बिल्कुल प्यारे हाथ बनाउण और जिहड़ा देसी घ्यो जिहड़ा उस दे विच बनया होए तो फिर उसनूं कौन कहेगा स्वाद नहीं हैगा। और सरोया GGS कहते हैं गुरबर अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और असी भी जवाब फतेह जी देने। जीत सिंह कहते हैं कि आस्ट्रेलिया विच इन्हां दा कौन है एवें दिले जानवर हन भुखे भुखे मरदे सारी दुनिया च। और ये इस तरह होर भी साडे वीरां दे मिस्टर सर नरिंदर सिंह सेखों उन्होंने फतेह अर्ज की है। बलकार सिंह उन्होंने कहा ਜਦੋਂ तक पंजाब के लोग आज़ादी ਲਈ बोलते नहीं आज़ादी ਲਈ खड़े नहीं होंगे तो उदों तक सिखां का कोई हल नहीं हो सकता। बलकार सिंह जी पंजाब ने तो हमेशा ही जिन्नियां कुर्बानियां ने बीते च भी अज भी वो तो तुहानूं हर थां नज़र आंदा है। इस वेले सिर्फ तो सिर्फ एक क्रैडिबल लीडरशिप जिस दी अगवाई दे विच खालिस्तान दी स्ट्रगल चले और कौम जिहड़ी है नाल खलोए। शरण कौर भैन जी लिखते हैं कार रैली किहड़े टाइम तो शुरू होनी है जी? साडे कोल अजे जानकारी नहीं है। जदों साडे कोल जानकारी आई वैसे ब्रिस्बेन दी रेफरेंडम नूं लैके ऐड साडे चल रही है। 19 मार्च फिक्स है बट बिफोर जिहड़ा है जरूर कार रैली दा होएगा। और इस तरह हुण मैं अपने टॉपिक वाल आंदा है। देखो हालांकि असीं अजनाला इंसीडेंट तो बाद लगातारता नाल प्रोग्राम कीते और कल का भी जिहड़ा साडा सैगमेंट सी जिहदे च असीं वारिस शाह बुल्ले शाह शाह मुहम्मद उन्हां दियां जिहड़ियां ने शायराना प्रेजेंटेशनस दे बेस दे उत्ते भी गल कीती कि भाई किवें पंजाब दी जिहड़ी आइडेंटिटी है वो हमेशा सैपरेट रही जंग हिंद पंजाब। और वारिस शाह ने किवें ईवन हीर दियां अखां दे सुरमे नूं भी किवें बयानिया कि चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी। और ये अपने आप च वक्री आइडेंटिटी रही। बहुत पसंद किया गया उस सैगमेंट नूं और काफ़ी उसकी सर्कुलेशन और मैसेजेस भी मैनूं उस दे उत्ते आए ने। और उहदे च असीं गल यही कीती सी अमृतपाल सिंह जिन्हां ने अपने इंटरव्यू जिहड़े बड़े बेबाक ने। और कुदरती कल मैं उन्हां दा BBC पंजाबी दे उत्ते बड़ा वो मीसणा जिहा पंजाबी हिंदू जर्नलिस्ट है अरविंद छाबड़ा, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू और ताबड़ तोड़ जिहड़े ने जवाब और क्लैरिटी ऑफ थॉट। मैनूं रश्क भी होया। ठीक है कई बार असी पिछले हफ्ते च पीस ऑफ एडवाइस भी दिता सी जिन्हां गल्लां दा सानूं लगदा है कि भी थोड़ी बहुत होर क्लैरिटी दे नाल जां थोड़ा संभल के गल होनी चाहिए है। पर सिद्धांतक तौर ते कोई ये गल ना कहना जिहड़ी सिर्फ पत्रकार नूं खुश करन नूं जां बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है। सो उहदे च उन्हां ने मीरी पीरी दे कानसैप्ट नूं पंजाब दी आइडेंटिटी और इंडियन सिटीजनशिप नूं लैके और सिख कौम सिद्धांत एजेंसियां दी खेड डीप स्टेट और ये सारे जदों तुसीं देखदे हो कि कल्ला ये नहीं है कि भी एक
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਂਗ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਸਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਫੋਲੋਅਪ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝਾਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੂਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਪਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ UNI ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਆਰ ਪੇਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ DGP ਜਾਂ SSP ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਕ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਕ FIR ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ BBC ਵਾਲਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੂ ਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੇਜਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜੇ ਡਰੂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨ ਮੇਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਬ ਅਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਭਲਾ SHO ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ BJP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ BBC ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ 1980-90 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ? ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ DGP ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਾਏ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆਓ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਬਈ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਢਿਮਕੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ, ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਓ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਜੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ। ਉਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਏ। ਫਲਾਣਾ ਸੰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਵਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋ, ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 15 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਲਕਵੀਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮਖਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਅੜਾਇਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।